കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, Subject Expert Committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The Subject Expert Committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggest that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further Phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by Subject Expert Committee. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of
Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. കൂടുതൽ अभी आप सीधे से देख रहे थे जहां डीसीजीआई की तरफ മറുപടി ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും കോവിഷീൽഡിനാണ് അനുമതി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 70.42% ഫലപ്രദമാണ് എന്നുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനാണ് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കാഡിലയുടെ വാക്സിൻ അടക്കം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്താൻ വേണ്ട അനുമതി കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ മുതലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക, എപ്പോൾ മുതലാണ് ഈ വാക്സിൻ വിതരണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച മുതൽ നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നേരത്തെ എല്ലാവരും പങ്കുവച്ചതെങ്കിലും ലഭിച്ച വാർത്തകളും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. കോവാക്സിന് ഉപാധികളോടെയുള്ള അനുമതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനും അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. DCGIയുടെ വാർത്താസമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അതേസമയം കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ള വിവരം കൂടിയുണ്ട്. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇപ്പോൾ കോവിഷീൽഡിനും കോവാക്സിനും അനുമതി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ അത് 2 തരത്തിലാണ് ആ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് വിവരങ്ങൾ? 2 ദിവസങ്ങളിലായി തന്നെയാണ് ഈ 2 വാക്സിനും അനുമതി നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനുമതി അത് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കോവാക്സിനും അനുമതി ലഭിക്കും എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു വാക്സിൻ മേൽ അനുമതി, അതിനെ തുടർന്ന് ഈ വാക്സിന്റെ ഉപയോഗം ആരംഭിക്കൽ, രാജ്യം ഒരു ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിനുള്ള ഒരു തുടക്കം കുറിക്കൽ, അതിനുശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ വാക്സിന് അനുമതി നൽകാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാക്സിൻ, കോവിഡിന് വാക്സിൻ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ രോഗത്തെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. മാർച്ച് 24 ശേഷം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപനം നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിലയിരുത്താം. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഈ വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കും എന്ന് കരുതാമോ? അത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമോ? ഹർഷൻ, ബുധനാഴ്ച മുതൽ തന്നെ വാക്സിന്റെ ഉപയോഗം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഈ മുൻനിര പോരാളികളിൽ കൂടുതൽ പേരുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഈ വാക്സിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനകം ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് വാക്സിന് അനുമതി നൽകിയാൽ തന്നെ ഉടൻ ഇത് സൂക്ഷിക്കാനും സംഭരിക്കാനുമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. 10 കോടി വാക്സിൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കി വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം. 2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് 2 ഡോസുകളിലായിട്ടാണ് ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നൽകിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് 2 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് 2ാമത്തെ ഡോസ് നൽകാനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംവിധാനത്തിന് ഹർഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിനു മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഹർഷൻ, റൈറ്റ്. 24 2 വർഷത്തിന്റെ നിറവിൽ